రామభద్రక్షేత్రం ఇది రామభద్రక్షేత్రం రామభద్రక్షేత్రం ఇది రామభద్రక్షేత్రం రామచంద్రాయ జనకరాజామనోహరాయ మామకాభీష్టదాయ మహితమంగళం కోసలేశాయ మందహాసదాసపోషణాయ కోసలేశాయ మందహాసదాసపోషణాయ వాసవాది వినత సద్వరాయ మంగళం వాసవాది వినత సద్వరాయ మంగళం సద్వరాయ మంగళం రాయ మంగళం రామభద్రక్షేత్రం ఇది రామభద్రక్షేత్రం రామభద్రక్షేత్రం ఇది రామభద్రక్షేత్రం చారుమేఘరూపాయ చందనాదిచర్చితాయ చారుమేఘరూపాయ చందనాదిచర్చితాయ భానకటకశోభితాయ భూరిమంగళం లలితరత్నకుండలాయ తులసీవనమాలికాయ లలితరత్నకుండలాయ తులసీవనమాలికాయ జలజఘటకదేహాయ చారుమంగళం చారుమంగళం రామభద్రక్షేత్రం ఇది రామభద్రక్షేత్రం రామభద్రక్షేత్రం ఇది రామభద్రక్షేత్రం దేవకీ సుపుత్రాయ దేవదేవోత్తమాయ దేవకీ సుపుత్రాయ దేవదేవోత్తమాయ పావన గురువరాయ సర్వమంగళం దేవకీ దేవదేవోత్తమాయ పావన గురువరాయ సర్వమంగళం పుండరీకాక్షాయ పూర్ణచంద్రవదనాయ పుండరీకాక్షాయ పూర్ణచంద్రవదనాయ అండజావాహనాయ అతులమంగళం అతులమంగళం రామభద్రక్షేత్రం 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 విమలరూపాయ వివిధవేదాంతవేద్యాయ విమలరూపాయ వివిధవేదాంతవేద్యాయ సుఖగామితాయ రామదాస మృదుల హృదయ కమలనీవాసాయ రామదాస మృదుల హృదయ కమలనీవాసాయ స్వామి భద్రగిరివరాయ దివ్యమంగళం దివ్యమంగళం రామభద్రక్షేత్రం ఇది రామభద్రక్షేత్రం రామభద్రక్షేత్రం ఇది రామభద్రక్షేత్రం రామభద్రక్షేత్రం తుముకుంట ఆదిక్షేత్రం తుముకుంట ఆదిక్షేత్రం ఇది రామభద్రక్షేత్రం ఇది రామభద్రక్షేత్రం తుముకుంట ఆదిక్షేత్రం రామతారక సహిత చండీ అద్భుతం అతి సుందరం శ్రీ మహేశ్వరి సేవ చేయగనామములతో వందనం రామతారక సహిత చండీ అద్భుతం అతి సుందరం శ్రీ మహేశ్వరి సేవ చేయగనామములతో వందనం यात्रेयं मनसा चतार्थ
यम् यादवाणी शरणं प्रपद्ये स्वस्ति माधेष्वभायन्मास्तु ॐ सुमङ्गलीर्यं वधूरिमां समेधपश्याताजो निरवक्षणे इष्टदेवे वन्दे चामुण्डे यमराजिते आय स्वाहा ॐ नारायणाय ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ पवित्रं देविताकं ब्रह्मणस्ते गायत्री आकाशनो विश्वामित्रर्ये सविता देवता गायत्री छन्दः गायत्री जरद प्रजापतिर्ये ब्रह्माग्निवायवादित्या देवताः यजुच्छन्दः प्राणायामे विनियोगानि नामानि यप्पणे शृणुयादपि आरम्भे प्रवेशे निर्गमे तथा ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं करिष्यमाणस्य ललितमात विशेष पूजतु राम तारक मंत्र बाहुभ्यां नमा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावन्निर्मयी देवतास्तान् सर्वा वेदविद्ब्राह्मणे सहस्रनाम्ने पुरुषाय जातो नमो नमः ब्रह्मलोकात् ये वसन्ति द्विजादेवा नमो नमः एतस्यां प्रतिपथं चेताभ्यश्च नमो नमः प्रतीच्ये याश्च देवता एतस्यां प्रतिपथं चेताभ्यश्च नमो नम ऊर्ध्वायै दिशे याश्च देवता च नमो नमो गङ्गा यमुनयोर्मध्ये ये वसन्ति ते मे प्रसन्नात्मानश्चिरञ्जीवितं वर्धयन्त्यश्च नमो नमो गङ्गा यमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमः వెనుక నుంచి స్వామికి 3 ప్రదక్షిణాలు చేయండి ఆదివ్యాధిహరణ్యోణమృత్యుదారిద్ర్యనాశనం శ్రీ పుష్టికీర్తిదం వందే మిత్రశ్రీ ఆనవందనం యావతీర్వై దేవతాస్తాస్తర్వా వేదవిదుబ్రాహ్మణే मणिभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कृत्य नाश्लीलङ्कीर्तये देता देवता प्रीणाति देवामीव विश्वनिर्दैव्यज्ञे पुष्णे गोपाय एकदसभ्याः सभासदः आनिन्द्रियावध कुरु सर्वमायुर्वासताम् समर्पिताम् इमां सौवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि दक्षिणां यथोक्त दक्षिणां बन्धये मया कृतं महायं शुभानुज्ञां प्रयच्छत पूज्यैः कृतः पवित्रोऽहं भवेः प्रपन्नोऽस्मि भवन्तः तारयन्तु माम् श्रीरामभद्रदेवतामुद्दिश्य रामभद्रप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमचरणे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये दिशे गोदावर्याः व्यावहारिकचान्द्रमानेन षष्ट्यान्तिथौ अद्य वासरोद्वासरः सौम्यवासरे शुभवासरे शुभदिवसनक्षत्रे शुभयोगे देवात्मकस्य जगत्कुटुम्बिनः
जगद्रक्षणार्थमवधीर्णस्य साङ्गसपरिवारसमेत श्री रामभद्रदेवता प्रीत्यर्थम् प्रभृति यावता ज्ञान अज्ञान तन मानुषे प्राणनैः श्रोत्र त्वक चक्षु वाक पाणि पाद संभावितानां कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक तस्माद्दिवं मे स्यात् तदशान्तिं प्रयच्छ मे। అయ్యా ఇప్పటి వరకు గురుగారు సంకల్పం చెప్పించారు కదా, రామతారక సంయుక్త సహస్రచండీ మహాయాగము రేపటి నుంచి ప్రారంభం చేయబోతున్నాము. దానికి సంబంధించిన మనలో ఉన్నటువంటి దోషాలన్నింటి కూడా బయటకు తీసేసి దశవిధ స్నానాలు ఇప్పుడు ఉంటాయి. దాని తర్వాత ప్రాయశ్చిత్తాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఆ ప్రాయశ్చిత్తాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు చెప్పారు. దాంట్లో వేదనింద, శాస్త్రనింద, గోనింద, పిల్లల్ని మనం కోపడం, పెద్దవాళ్ళకి ఎదురు మాట్లాడడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా దాంట్లో అన్నీ చెప్పొచ్చారు. మనం జ్ఞానత అజ్ఞానత, తెలిసి తెలియకుండా ఎన్ని చేసిన పాపాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం దూరం చేసుకొని ముందు రేపటి చేసేటువంటి యాగంలో శుద్ధిగా మనము దాంట్లో ఆ స్వామివారి అమ్మవారి సేవకి మనం సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి అవన్నీ కూడా సంకల్పంలో ఇప్పుడు చెప్పించారు మనకి గురుగారు. కాబట్టి ఇవంతా కూడా ఇప్పుడు అంత దేహశుద్ధి గురించి మనం దశవిధ స్నానాలన్నీ ఉంటాయి. ఆ దశవిధ స్నానాలు అయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులందరూ కూడా చేసినటువంటి దోషాలన్నీ పరిహారం కొడతాం. ఎక్కడ పరిహారం అవుతుంది? బ్రాహ్మడి చేతిలో అగ్ని ఉంటుందన్నమాట. మనం ఏ దానం ఇచ్చినా కూడా అక్కడ ఆ అగ్నిలో కాలిపోతుంటుంది. కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణులందరూ కూడా దక్షిణ రూపంలో చాలా విధాలుగా ఇవ్వాలని దానాలు చెప్పారు. కలిసి దక్షిణ ప్రదానం చేస్తే అందరు కూడా ఒకసారి తీసేసుకుంటారు. ఒక్కసారి చెప్పండి. ప్రాయశ్చిత్త హరో బ్రహ్మ, प्रायश्चित्त हरो हरिः, హరో హరి, प्रायश्चित्त हरो रुद्रो, హరో రుద్రో, गामे काञ्च గామే కాంచ, अनेन यथाशक्ति द्रव्यद्वारा ద్రవ్యద్వారా, गोप्रदानेन గోప్రదా
ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो शिरसि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वजर्वेभ्यो नमस्ते असुरुद्ररूपेभ्यः सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः वयम् आदाय अग्रमग्रञ्जरन्तीनाम् ओषधीनां वने वने आसां वृषभवतीनां सर्वदा इति चिरं प्रवृत्तङ्गानि विलिप्तिकास्नानं करिष्ये ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम पादुकानि वेदानि यच्छानि शर्म संप्रदा तद्गुरुरेण अभिधा देवायज्ञमुदन्वदा वसन्तोऽस्यासीराज्यं ग्रीष्मशरद्धवी तयज्ञं परेषु प्रौषधोषधातमकृतः तेन देवायज्ञदान्यारुगायच्छये प्रायश्चित्ताङ्गत्वेन गोमूत्रस्नानम् गोक्षसूर्यं वृषभाय नमः क्षीरस्नानं करिष्ये हरि विश्वतस्वमवृष्ट्यं अवधामानि विश्वा याते धामानि हविषायन्ति विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम् सजदापरश्या असिद्ध्यामारुद्रदे विलस्सयार्जीकीये प्रणियान्तु सोमाया समित्र्यान आपकोशादयः सङ्गुदुर्मित्यास्तस्मै संयोस्मान्वेष्टीयन् विश्मः समुद्रज्येष्ठा सलिलस्य मध्यात् प्राणायञ्जनी विषमानाः तत्पाप्रकास्तापो देवी घावन्तु यासुराजावरुणो यासोमो विश्वे देवायासोर्जमरन्ति वैश्वानरो यास्तग्निप्रवित्तस्तापो देवी घावन्तु देवास्तायतां मरुतां गणः गायन्तां विश्वा भूतानि धायमानमासादे इन्द्रमुस्तवा शुद्धं शुद्धे साम्ना शुद्धे रुखे वा वृद्धां संशुद्ध आशीर्वाणो इन्द्र शुद्धो नागारि शुद्ध शुद्धाभिरुद्धिः शुद्धो रैन्द्रियालय शुद्धो मामति सौम्यः इन्द्र शुद्धो विनोरे शुद्धो रत्नानि राजुषे शुद्धो रत्नानि दिग्नसे शुद्धे भजनाः पुनन्वमतावोधिया विश्वे देवा पुनीतमाजाता वेद पुनीहिमा प्रभ्याय सप्रस्यन्ति उपभियं मनिप्रदं युवानमाहुतिवृतम् अगन्मविभ्रातो नमः हरायस्य परशुर्णानाशतमापावस्वदेव सोमा आभुञ्जे देवदेव सोमा यद्वामा प्रसक्तसत्त्वस्तेदाय चक्रमो प्रसाम् अभ्यद्रावस्त्रम् भूम्याधिप्रवदाय प्रस्तारयन्ति वृष्टयस्सिन्धुर्यते वृषभोदरो त्रिभयासेवधे नवाः व्यासामकरम् प्रवताभिरशसि मम मे गङ्गे गदे तत्रा कृतासोऽधिवमुत्पादन्ति ये वै तन्वा मिश्रवरन्ति धीरास्ते जनादो अमृतत्वं भाजन्ते नात्वा त्यांना पाणी घालायचं घालून टाक पंचगव्याने स्वच्छ स्नान होऊन जाते त्याच्यानंतर अघम दोन दरबार असतील तर घेऊन ठेवा
तर्पयामि ऊर्देवां तर्पयामि तान् ऋषीं तर्पयामि ऊर्ऋषीं तर्पयामि అంటే నిరంతరము కూడా ఒక మంచి మాట్లాడడము, మంచి చేయడము, ఇలాంటి ధర్మ కార్యాల్లో పాల్గొనడము. నరసింహస్వామి వారి యొక్క మహామంత్రం కూడా 32 అక్షరాలతో కూడుకొని ఉంటుంది. మంత్రం బయటకు చెప్పకూడదు కాబట్టి ఆ మంత్రానికి అందరూ చేయలేరు కాబట్టి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. కాబట్టి శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ అనేటువంటి నామముతో ఈ 32 అక్షరాలతో కూడుకున్నటువంటిదే ఈ ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం. ఆ ఆపదామపహాన్ని యహ పఠేత్ ధారయేతస్య యహ పఠేత్ కీర్త్వా భవాంబోధి ఆపదస్సకలాపి. అంటే భవ అంటే తరఫు నుండి కూడా ఇక్కడ యజమానులు కూడా ఎవరు అంటే సీతారామచంద్ర స్వామి యజమానులు. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం. అంటే ఏదైనా మనం కోరుకొని చేస్తుంటాం, ఏ విషయమైనా కూడా. కానీ లోకమంతా కూడా కేవలం ఒక రాష్ట్రము, ఒక దేశము కాదు, ప్రపంచం ఒక్కటే కాదు, 14 లోకాల్లో ఉండేటువంటి జీవరాశులు కూడా ఒక ప్రకృతి క్షేమంగా ఉండాలి, అన్నీ కూడా అంతా కూడా క్షేమంగా ఉండాలి అనేటువంటి సంకల్పం నిజంగానే మహత్తరమైనటువంటిది. ఇందులో ఎవరైతే పాల్గొంటున్నారో నిజంగా ఎంతో భాగ్యం ఉంటే గానీ ఈ అవకాశాన్ని మనము సద్వినియోగపరచుకోలేము. ఎంతో భాగ్యం ఉంటే గానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ స్వామి కార్యాలలో ద్రవ్య కైంకర్యం కానివ్వండి, ద్రవ్యం ఒకటే కాదు, శారీరకంగా మానసికంగా చేయడం కానివ్వండి, ఇది మహద్భాగ్యం. అలాంటి గొప్పనైనటువంటి విషయం అన్నట్టు. అలా వైశాఖ మాసంలో వైశాఖే భానుమాలోక్య ప్రత్యహం శతసంఖ్యయ ఎవరైతే 100 సార్లు చేస్తారో, రోజు కూడా సూర్యోదయం కాకముందు ప్రారంభం చేస్తారో వారికి ధనేన ధనదప్రఖ్య స్వభావాన్య నాత్రి సంశయ అని చెప్పన్నట్టు. ధనము అనంటే ధనమగ్నిర్ధనం వాయు పూజ విధానేన జపహోమాది తర్పణే ఎస్తు కుర్వీత అని చెప్పారు. యంత్రపూజ విధానేన జపహోమాది తర్పణే ఎస్తు కుర్వీత సహసా సర్వాన్ కామనవాప్న్యాత్ ఇహలోకే సుఖీ భూత్వా. నిజంగానే మరల జన్మ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు, గత జన్మ ఏమిటో తెలియదు. అది కొంతమంది మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతారు, యోగ పురుషులు అనేటువంటిది. కావున ఎన్ని జన్మ అంటే ఈ లోకంలో సౌఖ్యాన్ని అనుభవించి నిజంగానే మనకు మరల జన్మ మంచి, ఒక్కసారి మానవ జన్మ వచ్చింది అంటే భవిష్యత్తులో ఇంకా మరల ఉన్నతంగానే వెళ్తూ ఉంటామంట. ఇంకా మరల వెనుకకు రావడం ఉండదు. 84 లక్షల జీవరాశులని చెప్పారు. ఉద్భిజములు, జరాయుజములు, అండజములు, ఇలా అనేకంగా జన్మలు ఉంటూ ఉంటాయి. అలా మరల తిరిగి ఆ 84 లక్షల జీవరాశుల్లో కూడా అనేకంగా ఉంటాయి. మరల వెనుకకు వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. మానవ జన్మ ఒక్కసారి వస్తే ఆ మానవ జన్మ రావడము, అందులో మనుష్యత్వం, ముముక్షుత్వము అనంటే ఇలాంటి మంచి కార్యాలయందు అనురక్తి ఉండడము. ఒక దేవాలయానికి వెళ్ళాలి, ఒక స్తోత్ర పఠనం చేయాలి, ఒక నామాన్ని చెయ్యాలి అనేటువంటి అనురక్తి ఉండడం కూడా చాలా విశేషం అన్నట్టు. అంటే ఉద్యోగ ధర్మంలో ఉంటూ, వ్యాపార ధర్మంలో ఉంటూ తన కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలి. ముందుగా కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూ, స్వధర్మము కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. కుటుంబాన్ని వదిలే ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళమని చెప్పలే శాస్త్రము. తన కుటుంబాన్ని చూస్తూ ఇహలోకే సుఖీ భూత్వా పరే ముక్తో భవిష్యతి అని చెప్పారు. అలాంటి స్తోత్రాన్ని మనం చేద్దాం. చేసే స్వామివారి యొక్క ఇప్పటి వరకు ప్రాయశ్చిత్త కర్మలైనవి. తదుపరి ఈరోజు సాయంకాలం దాదాపు 150 మంది వరకు ఋత్వికులు రావడం జరుగుతుంది. చివరి రోజు వచ్చేసరికి చుట్టుముట్టు ఉన్నటువంటి వేద పాఠశాలలు కానివ్వండి, అంటే చివరి 2 రోజులు శని, ఆది, సోమవారం
దాదాపు 300-400 మంది చేత అక్కడ పూర్ణాహుతి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే విప్రప్రియ అని అన్నారంట అమ్మవారిని. ఎంతమంది విప్రోత్తములు వస్తే, సుహాసినులు వస్తే, బాలలు వస్తే, అక్కడ బాల అమ్మవారు ఉంది, ఎంతమంది వస్తే అంత అనుగ్రహం లభిస్తుంది అని చెప్పారు. అలాంటి స్థలం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అని చెప్పారు. అలాంటి విధానంగా మనమంతా కలిసి రాముణ్ణి ఆరాధించుకుందాం. ఈ రామభద్ర క్షేత్రానికి కూడా ప్రధానమైనటువంటి అనుగ్రహం ఏమిటి అంటే శృంగేరి జగద్గురువులు, కాంచీ జగద్గురువులు, తర్వాత శ్రీ గురుమదనానంద సరస్వతీ పీఠాధీశ్వరుడు, వారే కాకుండా కాశీ నుండి, మంగళూరు నుండి ఎందరో మంది విప్రోత్తములు, ప్రధానార్చకులు, ఇంతమంది ఉడిపి శ్రీకృష్ణుల పరమాత్మ దేవాలయం నుండి, అలా ఎన్ని క్షేత్రాలు ఉన్నాయో అన్ని క్షేత్రాల నుండి రామభద్ర క్షేత్రానికి 8 సంవత్సరాల్లో రావడం అంటే 80 సంవత్సరాలకు కావాల్సినటువంటి విషయము 8 సంవత్సరాల్లో ఇంత అద్భుతాలు జరిగాయి అంటే రాముడు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాడండి. ఒక 100 సంవత్సరాల క్రితం, 50 సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి ఏంటిదో మనకు తెలియదు. ఈ భూమిలో గోవులు తిరిగాయా, లేకపోతే ఇక్కడ రాముడు ఉన్నాడా, పూర్వం దేవాలయం ఉందా, 100 years బ్యాక్ మనం ఏం చెప్పగలుగుతాం, 500 సంవత్సరాల క్రితం. కాబట్టి ఆయన స్థానానికి ఆయన వచ్చి కూర్చున్నాడు. ఇది రాముడి యొక్క స్థానం. అందుకనే నాహం కర్త హరికర్త అని మేము అంటుంటాం. అంతా కూడా పలికెడిది భాగవతమట, పలికించు విభుండు రామభద్రుండట, నే పలికిన భవహరమగుణట. కాబట్టి ఆయనను ఆరాధిస్తే ఆయన అన్ని అనుగ్రహిస్తాడంట. అందుకనే అపార కరుణామూర్తి, అపార భక్తవత్సల రామభద్ర నమస్తుభ్యం. భద్రం అంటే క్షేమం అన్నట్టు. ఏదైనా కూడా మన మంచికే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ సంకల్పమైనా ఏది జరిగినా కూడా కర్త కర్మ క్రియ అన్ని నీవే స్వామి అని ఆయన పాదాల మీద వేసి చేస్తుంటాం. కాబట్టి అంతా కూడా ఏది జరిగినా కూడా రామభద్ర స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం జరుగుతుంటుంది. కానీ అద్భుతాలు జరుగుతాయి. యథా యోగ్యం తథా కురు అన్న విధానంగా ఏది యోగ్యమో అది ఆ భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించాలని కోరుతూ మనం ఈ రామభద్ర క్షేత్రంలో ఒక్కసారి చేస్తే 100 సార్లు చేసినట్టు, ఒక్కసారి చండీ పారాయణం చేస్తే 100 సార్లు చండీ నామం అన్నట్టు, ఒక్కసారి రామనామం అంటే అనేక సార్లు అన్న ఫలితం లభిస్తుంది. అందుకనే మీరు కూడా ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. విశేషం ఏమిటి అంటే మన రామభద్ర స్వామి వారి కళ్యాణ రాముడు, స్థలాన్ని ఇచ్చే రాముడు. నిజంగానే భూ సంబంధంగా చాలా మంది వచ్చారండి. అందరికీ కూడా ఫలితం లభించింది. ఇల్లు గృహాన్ని అమెరికాలో ఉండే కూడా ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేసి స్వామి శంకుస్థాపనప్పుడు ఈ భూమి తీసుకునేటప్పుడు అప్పుడు 3,000 కూడా కష్టంగా ఉండే, మేము ఇచ్చాము స్వామి అని అన్నారు. వాళ్ళు దాదాపు ఒక్క ఇల్లు కాదంట 2 గజాలు ఇస్తే 2 ఇళ్ళు కొనుక్కున్నారంట. అట్లా ఒక్కొక్కరికి అన్ని కార్యాలు అనేటువంటివి జరిగాయి. అందుకనే వడ్లు కొన్ని మనం చేత్తో నెల వేస్తే ఏ విధానంగా పంట వస్తుందో అంటే అప్పుడు భూమి తీసుకోవడానికి 400 తీసుకోవడానికి కూడా ద్రవ్యం చాలా నిండుగా ఉండే. ఆ స్వామి మీద భారం వేసి సుందరాఖండ పారాయణం చేసుకుంటూ కూర్చున్నాం. ఇప్పుడు కూడా సహస్రచండీ కూడా అండి నేను ఏ ఒక్క ఇంటికి వెళ్ళలేదు. ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే ఇది మన కుటుంబము, మన రామభద్ర క్షేత్రము, మన ఇల్లు అంటే మన అనేటువంటి భావంతో భక్తులు అలా హృదయ విశాలంతో వస్తారు కాబట్టి విశేషంగా జరుగుతుంటుంది. ఇక్కడే కూర్చున్నాను. ఈ సుందరాఖండ పారాయణం 2 సార్లు చేసిన. అసలు సుందరాఖండ హోమం చేద్దాం అనుకున్నాను, సమయం లేదు. దాదాపు 2006 నుండి ఇప్పటి వరకు ఒక 500 పారాయణాలు పూర్తి చేశాను. అటు భక్తులకే కానివ్వండి, ఇటు మనకే కానివ్వండి. స్వరూపం ఉన్నది ఆవిడకి తెలుసు. వాళ్ళ ఇంట్లోనే వరుసగా ఒక 40 రోజులు కూడా చేసినట్టున్నాను వరుసగా. జయచంద్ర గారు కానివ్వండి, తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సుందరాఖండ పారాయణం అంటే ట్విన్ సిటీస్లో ఎవరు చేస్తారు అంటే అట్లా మారువేనుండే. అట్లా స్వామి అనుగ్రహం, హనుమంతుడి అనుగ్రహం ఇదంతా కూడా. చంద్రశేఖర్ అన్న వాళ్ళందరూ అనేక రామనామం చేయించారు కాబట్టి రాముడు వచ్చారు. నేను ఆరాధన చేసేది శివుడిని ఆరాధన చేస్తుంటేనే. మళ్ళీ రాముడు ఎలా వచ్చాడు అని అంటే కాశీకి వెళ్ళాము. ఇప్పుడు 2006, 2007లో అప్పుడు రామనామం చేసి మొట్టమొదటగా భజగోవింద స్తోత్రాన్ని శంకర భగవత్పాదులు వారు రచిస్తే అక్కడ భజగోవింద స్తోత్రం అప్పుడే దాని గురించి వ్యాఖ్యానం శంకర భాష్యం చదువుతూ ఉన్నాను. నాకు అసలు అప్పుడు సంస్కృతం చదువుకొని నెమ్మదిగా ప్రవచనాలు చెప్పాలనేటువంటి ఆలోచనలో ఉండి ఆ సమయంలో ఇప్పుడే నేను అధ్యయనం చేస్తున్నానంటే రండి స్వామి మీరు ఏది చెప్తే అది వింటాం, అతను మీరు రావడం మాకు చాలా ముఖ్యమన్నారు. మళ్ళీ నేను వస్తే మా కుటుంబం అంతా రావాలే. చిన్నవాడు సుధన్వా 9 నెలల వాడు. అలా 9 నెలల వాడితో కలిసి వెళ్ళి వాడిని కూడా దాదాపు 10 రోజులు గంగా స్నానం చేయించడం జరిగింది.
అక్కడ కాశీలో ఆ సమయంలో ఇప్పుడున్న అభివృద్ధి లేదు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అటు జ్ఞానవాపి బావి వైపు వెళ్దామంటే కూడా వాళ్ళు రానిచ్చేవారు కాకపోతుండే. అప్పుడు వారు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి మా ఎంబడి సెక్యూరిటీ ఉన్నారు. అదంతా కూడా కాశీ పట్టణం అంతా కూడా రామనామం ఒక్క క్షణం ఖాళీ లేకుండా తిన్నదరిగే విధానంగా రామనామం చెప్పడం జరిగింది. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ఇట్లా భావనామ్మ 9 రోజులు. సుధన్వకి జ్వరం వస్తుంది, పిల్లవాడి మీద నీళ్లు చల్లినట్టే నేను ఎందుకు అంత దూరం వెళ్ళాము, స్వామి ప్రసాదము. 9 రోజులు ఎవరో చెప్పారు బాలారిష్టాలు ఉంటే కాశీలో 10 రోజులు స్నానం చేస్తే పోతుంది అని జాతకపరంగా. అంటే వాడు ఊరికే బాగా ఏదో నెలకు 2 నెలలకు ఊరికే ఉంటుండే. కాశీకి ఎప్పుడు వెళ్ళైతే 9 నెలలు 10 నెలలు వచ్చామో వైద్యశాలకు ఏదో వాతావరణ పరంగా వస్తుంది కానీ ఇప్పటివరకు వైద్యశాలలో అడుగు పెట్టలేదు. అంత మహిమ కాశీ పట్టణం. శివుడు అక్కడ ఉన్నాడండి. ఏదో లౌకిక కోరికల గురించి వెళ్ళకూడదు. అక్కడికి వెళ్ళాల్సింది ఏమిటి అంటే ప్రధానమైనటువంటిది జ్ఞానం గురించి వెళ్ళాలి. అక్కడ మా చంద్రశేఖర్ అన్న వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా బ్రహ్మస్వభవనం అని వచ్చినటువంటి విప్రోత్తములకి బ్రాహ్మణోత్తములకి కేవలం ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా ఒక బ్రహ్మస్వభవనం అని మన దేవాలయం ప్రతిష్ట చేసినటువంటి గురువు గారు సంకల్పించి వీరందరినీ కూడా ఒక సంధానంగా ఉంచి ఒక మహత్తర కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. అందులో కూడా భవిష్యత్తులో తప్పకుండా మనమంతా కూడా పాల్గొందాం. స్వామివారి అనుగ్రహంతో ఒకసారి స్వామివారి యొక్క అర్చన ఆరాధన చేద్దాం. ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా మనకు సూర్యనారాయణ ఘనాపటి గారు, వారి అమ్మగారు, నాన్నగారు ఎంత 40 సంవత్సరాలు తిరుమలలో మన శ్రీశైలంలో వేదపారాయణం చేసి 100 మంది శిష్యుల్ని తయారు చేశారు. ఋగ్వేదము అని అంటే వారే. అలాంటి మహనీయులు, తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విప్రోత్తములు, మా చంద్రశేఖర్ అన్న, ఇట్లా ఎంతో మంది మహనీయులు అందరము కలిసి ఇక్కడ ఇంతకుముందు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఎవరు దీనికి అంతా కూడా ప్రధానంగా అంటే సీతారామచంద్ర స్వామి రామలక్ష్మణులే ఉండి ఆంజనేయ స్వామి ఉండే ముందు నడిపిస్తుంటారు. శ్రీనివాస్ గురువు గారు కూడా అన్నారు, నాకు అదృష్టం స్వామి, నేను 5 రోజులు నేను ఇక్కడే ఉంటాను అని అన్నారు. అలా ఎంతో మంది వస్తున్నారు. మనం అందరము కలిసి ఇలా మహనీయులను దర్శనం చేసుకొని ఒక్కరు ఒక చండీ పారాయణం చేయడమే విశేషం అండి. ఒక్క చండీ పారాయణము హోమం చేస్తే, నవచండీ పారాయణం హోమం చేస్తే, 9 పారాయణాలు హోమం చేస్తే అనేక ఖర్చు అవుతుంది. 100 పారాయణాలు అనేటువంటిది చాలా విశేషమైనటువంటిది. ఇట్లా 1000 అనేటువంటిది జీవితంలో మనం ఒక్కరం చేసుకోలేము. నేను చేసుకోలేను, మీరు చేసుకోలేరు. కాబట్టి మీ అందరి ద్వారా మనం అందరము కలిసి చేసుకునేటువంటిది, మన రామభద్ర కుటుంబం చేసుకునేటువంటిది. వచ్చినటువంటి భక్తులంతా కూడా మన రామభద్ర కుటుంబ సభ్యులే. అలాంటి అవకాశాన్ని మనకు కల్పించినందుకు స్వామివారి ప్రార్థన చేస్తూ ఈ 5 రోజులు వేరే మాట లేకుండా శ్రీరామ జయ జయ రామ ఇదే బలం ఆ రామనామాన్ని చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకుందాం. రామదూత హనుమానికి జై. ఓం ఆర్తానాం ఆర్తిహంతారం భీతానాం భయనాశనం ద్విషతాం కాలదండం తం రామచంద్రం నమామ్యహం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ దండితాఖిల దైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో. ఆపన్నజనరక్షైకదీక్షాయామిత తేజసే నమోస్తు విష్ణవే తుభ్యం రామాయాపన్నివారిణే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. పదాంభోజరజస్పర్శ పవిత్రమునియోషితే నమోస్తు సీతాపతయే రామాయాపన్నివారిణే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. దానవేంద్ర మహామత్తగజ పంచాస్య రూపిణే నమోస్తు రఘునాథాయ రామాయాపన్నివారిణే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం పద్మసంభవభూతేశ ముని సంస్తుత కీర్తయే నమో మార్తాండవంశాయ రామాయాపన్నివారిణే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमः हरत्यार्तिं च लोकानां यो वामधुनिषूदनः नमोऽस्तु हरये तुभ्यं रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् तापकारणसंसारगजसिंहस्वरूपिणे नमो वेदान्तवेद्याय रामायापन्निवारिणे हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रङ्गत्तरङ्गजलधिगर्वहृच्चरधारिणे नमः प्रतापरूपाय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् दारोपहितचन्द्रावतं सध्यातस्वमूर्तये नमः सत्यस्वरूपाय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां तारानायक संकाशवदनाय महोजसे नमोऽस्तु ताटकाहन्त्रे रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रम्यसानुलसच्चित्रकुटाश्रमविहारिणे नमः सौमित्रिसेव्याय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो सर्वदेवहितासक्तदशाननविनाशिने नमोऽस्तु दुःखध्वंसाय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रत्नसानुनिवासैकवन्द्यपादाम्बुजाय च नमस्त्रैलोक्यनाथाय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो संसारबन्धमोक्षैकहेतुधामप्रकाशिने नमः कलुषसंहर्त्रे रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पवनाशुकसंक्षिप्तमारीचादिसुरारये नमो मखपरित्रात्रे रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् दाम्भिकेतरभक्तौगमहानन्दप्रदायिने नमः कमलनेत्राय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो लोकत्रयोद्वेगकरकुम्भकर्णशिरच्छिदे नमो नीरददेहाय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् काकासुरैकनयनहरल्लीलास्त्रधारिणे नमो भक्तैकवेद्याय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भिक्षुरूपबलिसर्वैकसम्पदे नमो वामनरूपाय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सुस्पन्दरुचिराङ्गसुरोचिषे नमः कैवल्यनिधये रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् मन्दमारुतसंवीतमन्दारद्रुमवासिने नमः पल्लवपादाय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीकण्ठजापदलन बलवाहवे नमः सीतानुशक्ताय रामायापन्निवारिणे हिरण्यगर्भाय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् योषाञ्जले विनिर्मुक्तलां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् नखकोटिभिर्भिन्नदैत्यादिप्रतिवक्षसे नमो नृसिंहरूपाय रामायापन्निवारिणे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् विधिशून्यमहादिव्यमहिम्ने मानितात्मने नमोऽम्यहम् अहङ्कारीतरजनस्वान्तसौदविहारिणे नमोऽस्तु चित्स्वर सर्वबाधाभ्यो मुच्यते नात्र संशयः द्वात्रिंशद्वारजपदः पद्यहन्तदृढौ व्रतः वैशाखे भानुमालोक्या प्रत्यहं शतसङ्ख्यया धनेन धनदप्रज्ञा स्वभावेन त्रसंशयः बहुनात्र विमुक्तेन यं यं कामयते नरः तं तं कामवाप्नोति स्तोत्रेणानेन मानवः यन्त्रपूजविधानेन जपहोमादितर्पणैः यस्तु कुर्वीत सहसा सर्वान् कामनवाप्नुयात् इह लोके सुखी भूत्वा परे मुक्तो भविष्यति। संहितायाम् उमामहेश्वरसंवादे आपदुद्धारकस्तोत्रपटलं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। ध्यायामि संसारसागरसमुत्तरणैकमन्त्रम् ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धमन्त्रं त्वमेव रक्षकः त्वमेव साक्षी त्वमेव जडं त्वमेव चैतन्यं त्वं सोमः त्वमर्कः त्वमनलः त्वमेव बाह्याभ्यन्तरं त्वं चराचरत्वं त्वं क्षराक्षरत्वं चराचरपर इति उदात्त अनुदात्तानुस्वरित प्रचय प्रचार संवाता वै रामः रामो ब्रह्म सनातनः अकार परमामृतत्वं स विशधयो वै रामः रामो ब्रह्म जगत्सृजति रामो विष्णुर्जगत्स्थितिः रामो रुद्रो लयाधिपतिः सगुण निर्गुणोपाधिकस्त्वमेव रामः निर्गुण सामर्थ्या निरञ्जनो महकामाः राम इलाया सूर्याधिपतिः रामः पिङ्गलाया सोमाधिपतिः रामाय नलबडभानलाय वै नमो नमः नमः प्रजाभ्यः नमो लोकानन्दकराय सहस्रशीर्षाय सहस्रमुखाय सहस्रनेत्राय सहस्रबाहवे सहस्रपादाय वै नमो नमः एवं समर्पयामि अपार करुणामूर्ते अपार रामभद्र नमस्तुभ्यं पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि श्रीरामभद्राय नमः श्रीरामाय नमः रामचन्द्राय नमः रामभद्राय नमः रघुनाथाय नमः मणिमकुटधारिणे नमः शिरः पूजयामि श्री सीतारामचन्द्रपरब्रह्म जानकी वल्लभो जेता जिता मित्रो जनार्दनः बालिप्रमदनो वाग्मी सत्यवाक् सत्यविक्रमः कौसलेयः करध्वंसी विराधवलपण्डितः
सप्ततालप्रभेत्ता च दशग्रीवशिरोहरः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजः त्रिविक्रमस्त्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः अहल्या शापशमनः पितृभक्तो सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः पुण्योदयोदय श्रीरामदूताय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीरामज्ञानप्रदाय नमः श्रीरामदूताय नमः सीतादेवी मुद्राप्रदायकाय नमः श्रीरामदूताय नमः अशोकावनिकाक्षेत्रे नमः रामदूताय नमः सर्वमाया विभञ्जनाय नमः श्रीरामदूताय नमः सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः श्रीरामदूताय नमः रक्षो विध्वंसकारकाय नमः श्रीरामदूताय नमः परविद्यापरिहाराय नमः श्रीरामदूताय नमः परविद्यापरिहाराय नमः श्रीरामदूताय नमः परशौर्यविनाशनाय नमः श्रीरामदूताय नमः परमन्त्रनिराकर्त्रे नमः श्रीरामदूताय नमः भीमसेन सहायकृते नमः श्रीरामदूताय नमः सर्वदुःखहराय नमः श्रीरामदूताय नमः सर्वपरिजातद्रुमूलस्थाय नमः सर्वमन्त्रस्वरूपवते नमः श्रीरामदूताय नमः सर्वतन्त्रस्वरूपिणे नमः श्रीरामदूताय नमः सर्वयन्त्रात्मकाय नमः मदूताय नमः कपीश्वराय नमः श्रीरामदूताय नमः महाकालाय महाकायाय नमः श्रीरामदूताय नमः सर्वरोगहराय नमः श्रीरामदूताय प्रभवे नमः श्रीरामदूताय बलसिद्धिकराय नमः श्रीरामदूताय नमः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः श्रीरामदूताय नमः कपिसेनानायकाय नमः श्रीरामदूताय नमः भविष्यच्चतुराननाय नमः कुमारब्रह्मचारिणे नमः श्रीरामदूताय नमः रत्नकुण्डलदीप्तिमते नमः श्रीरामदूताय नमः सञ्चलद्वालसन्नद्धलम्बमानशिखोज्ज्वलाय नमः श्रीरामदूताय नमः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः श्रीरामदूताय नमः ॐ महाबलपराक्रमाय नमः श्रीरामदूताय नमः कारागृहविमोक्त्रे नमः रामदूताय नमः शृङ्खलाबन्धमोचकाय नमः श्रीरामदूताय नमः सागरोत्तारकाय नमः रामदूताय प्राज्ञाय नमः श्रीरामदूताय नमः वज्रकायाय नमः श्रीरामदूताय महाद्युतये नमः चिरञ्जीविने नमः श्रीरामदूताय रामभक्ताय नमः तेज श्रीरामदूताय रामभक्ताय नमः दैत्यकार्यविघातकाय श्रीरामदूताय नमः श्रीमते नमः श्रीरामदूताय नमः सिंहिकाप्राणभञ्जनाय नमः श्रीरामदूताय गन्धमादनशैलस्थाय नमः श्रीरामदूताय लङ्कापुरविदाहकाय नमः श्रीरामदूताय सुग्रीवसनाय नमः श्रीरामदूताय नमः स्फटिकाभाय नमः श्रीरामदूताय वागधीशाय नमः श्रीरामदूताय नमः
नवव्याकृतपण्डिताय नमः श्रीरामदूताय नमः चतुर्बाहवे नमः दीनबन्धवे नमः महात्मने नमः श्रीरामदूताय नमः भक्तवत्सलाय नमः श्रीरामदूताय नमः सञ्जीवनगाहर्त्रे नमः श्रीरामदूताय शुचये नमः श्रीरामदूताय वाग्मिने नमः श्रीरामदूताय रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः विनिवारकाय नमः श्रीरामदूताय नमः पार्थध्वजाग्रसमाय नमः श्रीरामदूताय जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः హనుమానికి. అమ్మవారు ప్రకృతి స్వరూపం, అందుకనే ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం ప్రకృతి స్వరూపిణి అంట. అందుకనే ఒక చెట్టును తీయకూడదు అని అంటారు. ఒక చెట్టు, చిన్న చెట్టు తీసినా కూడా దానికి ఒక శాంతి కార్యక్రమాన్ని అంటే ఒక చెట్టు తీస్తే కొన్ని చెట్లు పెట్టాలని దానికి సంఖ్యాశాస్త్రం మనకు చెప్పింది. అలా ప్రకృతికి హాని కలిగించకూడదు. ఒక కొండ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు మనం గ్రానైట్ రాయి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము, ఒక రాయిని తీయకూడదు. ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి మాత స్వరూపమే అన్నట్టు. ఏ స్థానంలో అవి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒకవైపు బరువు ఉండడం ద్వారా ఒకవైపు ఎటువైపు బరువు ఉండాలో ఎటువైపు తగ్గు ఉండాలో భగవంతుడు సృష్టి అన్నట్టు. ఇదంతా కూడా ఒకవైపు కొండలు ఉండాలి, ఒకవైపు హిమాలయాలు ఉండాలి, ఒకవైపు ఈ విధానంగా నదులు ఉండాలి, నదీ ప్రవాహం. ఇవన్నీ కూడా ఏదో మానవ నిర్మితమైనటువంటివి కాదు, భగవత్ నిర్మితమైనటువంటివి. వాటిని ఏమిటి అంటే కలి యొక్క ప్రభావం ద్వారా కలియుగంలో కేవలం శరీర భోగమే భోగమని మన తప్పు కాదు, కానీ మనం కొన్ని ధర్మాలు ఉంటాయన్నట్టు. అలాంటి జీవనంతో సహా యోగ జీవితం కూడా గడపాలని చెప్పారు. మళ్ళీ వాటికి హాని కలిగిస్తున్నప్పుడు మరలా ఏం చేయాలి? ప్రకృతి మాతను మనం కొలవాలి. ఆ ప్రకృతి మాతనే ఈ పండ్లు కానివ్వండి, పువ్వులు కానివ్వండి, పత్రాలు కానివ్వండి, నారికేలాలు, చివరికి అక్షతలు మనం చేతిలో పట్టుకుంటాం కదా, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పంచభూతాత్మకమైనటువంటి పరమాత్మను ఆరాధిస్తున్నట్టే. మనం బియ్యం ప్రతిదానికి కూడా అక్షతలు, క్షతం అంటే విరిగినటువంటిది. అక్షతలు పట్టుకున్న ఒక పుష్పమైన, ఫలమైన, పత్రం, పుష్పం, ఫలం, ఇవన్నీ కూడా ఏంటిదంటే వీటిని భగవత్ స్వరూపకంగా భావిస్తూ మనం ఆరాధించడమే. ఆ విధానంగా అలాంటి ప్రకృతి స్వరూపమైనటువంటి ఆ అమ్మవారిని కూడా మనందరికీ కూడా ఇంతకుముందే ధనము అనంటే కేవలము సంపద కాదండి. ధనమగ్నిర్ ధనం వాయు ధనం సూర్యో ధనం వసు. సూర్యుడు లేకుంటే మనం ఎన్ని లైట్స్ అని వేసుకొని ఉండగలుగుతాము? నీటి నుండే కదా విద్యుత్ అనేటువంటిది వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా ధనస్వరూపమే. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎంత కావాలో అంత ప్రసాదించి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవనాన్ని మనందరికీ కూడా, లోకానికి అందరికీ కూడా కలిగించాలని ఆ అమ్మవారిని కూడా ఆరాధిద్దాం. అందరూ కూడా 2 చేతులు జోడించి ప్రకృత్యై నమః అనేటువంటి నామాన్ని స్మరిస్తూ ఈ యాగం రామతారక సంయుక్త యాగం వైభవంగా జరగాలని, ఎటువంటి దృష్టి దోషాలు, భగవంతుడికి దృష్టి ఉంటుందా అంటే భగవంతుడికి కూడా ఉంటుందంట. కావున ఆయన మరల భగవంతుడికే ఉంటే మరల మన పరిస్థితి ఏమిటి అని అంటే, ఆ భగవంతునికి కూడా అలాంటి శక్తి రావాలని, శక్తితో కూడుకుంటేనే పరమేశ్వరుడు లక్ష్మీ నారాయణ ఉమా మహేశ్వర వాణి హిరణ్యగర్భ శచి పురందర అరుంధతి వశిష్ఠ శ్రీ సీతారామ, అలా శక్తి సహిత గణపతి అంటారు కదా, గణపతికి కూడా శక్తి కావాల్సిందే. అలాంటి శక్తి మాతను మనం అందరము కూడా, యాగం చాలా బాగా జరగాలి. ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి వైదికులకు కానివ్వండి, భక్తులకు కానివ్వండి, మేము అదే స్మరణ చేస్తుంటాం. నాద బృందం వారికి కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్క భక్తులకు అందరికీ కూడా ఆగమన గమనార్థం యోగక్షేమం జరగాలి అని, ఇక్కడనే కాకుండా ఎక్కడెక్కడో మన క్షేత్రాన్ని స్మరిస్తూ ఉన్నటువంటి వారైనా సరే, ధర్మ మార్గంలో వెళ్ళే వాళ్ళైనా సరే, అందరికీ కూడా, లోకానికి అందరికీ కూడా క్షేమం కలగాలని అలాంటి అమ్మవారిని అందరం కూడా ఆరాధిద్దాం. ఓం ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూత హిత ప్రదాం శ్రద్ధాం విభూతిం సురభిం నమామి పరమాత్మికాం వాచం పద్మాలయాం పద్మాం బుద్ధిం అనఘాం హరివల్లభాం అశోకామృతాం దీప్తాం లోకశోక వినాశినీం నమామి ధర్మ నిలయాం పద్మప్రియాం పద్మహస్తాం పద్మాక్షీం పద్మసుందరీం
पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपामिन्दिरामिन्दुशीतलां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं पुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रियं भारतीं वसुन्धरामुदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं स्त्रैणसौम्यां शुभप्रदां रूपवेश्मगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्रीराम जय 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 राम जय जय राम श्री जय जय राम श्रीराम जय राम 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 जय जय राम श्रीराम जय जय रामचंद्र मूर्ति की जय राजपद मरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधिला विजय अचर जनाहि दुर्गम काज जगति के जेते सुगम आपन
तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे श्री राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन बल पावे चारों यहाँ जन्म हर भक्त कहाये और देवता चित्त न धरये हनुमत से ये संग सुख करये संकट हटे मिटै सब पीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा శ్రీరాము లలితాంబిక ఇక్కడ ప్రాయశ్చిత్త హోమం అవుతుంది. అంటే మనందరి తరఫు నుండి కూడా మనం ఇప్పటివరకు ఏమి తెలిసి తెలవక అభక్ష భోజనం కనీసం నీరు తాగినా కూడా చేతు కడుక్కోనంట. మనము అనేకంగా ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి అభక్ష భోజనం తెలియకుండా మనం శ్యామలాదేవి అంట. ఆ విధానంగా నాకు మంత్రము రాదు తల్లి. तव चरणयोराच्युतिरभूत् तदेदक्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा नरचिता नवरादत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवान् विविध विधि सेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननिकं यामि शरणम् श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटि फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा न च विभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः तनपनैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवे शिवे नैतच्छतत्वं मम भावयेथाः क्षुधातृषार्ताश्च शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा प्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागता दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी व्यस्त्राहि नो दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानशेषान् अपहंसि तुष्टान् रुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वाम् आश्रितानां न विपन्नराणां त्वाम् आश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी వినాశనం. ఈ దుర్గా సప్త శ్లోకి అంటారు. రేపు ఇవి ప్రింట్ తీసి మీ అందరికీ ఇస్తాము. 7 శ్లోకాలు.
అదే విధంగా ఈ 7 శ్లోకాలను చేస్తూ రామనామాన్ని చేస్తూ ఈ 5 రోజులు కూడా ఇంతకుముందు సహస్రచండి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అనంటే లోకక్షేమం రాజ్యక్షేమం గురించి. నమోక్షస్యాకాంక్ష ఇక్కడ మేము కోరికలు కోరుకుంటలేం తల్లి, యథాయోగ్యం తథా కురు అని ఇంతకుముందు దేవి అపరాధ స్తోత్రంలో చెప్పారు. ప్రపంచంలో చెడ్డపుత్రుడు ఉండొచ్చు, కానీ ఎక్కడా కూడా భగవంతుడు కానివ్వండి తల్లి కానివ్వండి కుమాత నభవతి చెడ్డ తల్లి ఉండదంట. అలా మనల్ని మనకు జన్మకు కారణమైనటువంటి భగవంతుడు కూడా మనందరినీ కూడా ఒకే విధానంగా అనుగ్రహిస్తాడు. చంద్రుడి యొక్క కిరణాలు మంచి నీరు మీద అలానే ఉంటుంది. అతను చెడ్డవాడు కదా అని అతని మీద వేరే దృష్టి ఉండదు, ఆయన కర్మ పరంగా అనుభవిస్తుంది. అందరి యందు ఏ విధంగా సూర్యుడు చంద్రుడు ప్రకాశాన్ని ఇస్తారో భగవంతుడు కూడా మనందరి యందు కూడా సమానమైనటువంటి జీవనాన్ని మనకు కల్పిస్తాడు. కానీ తను చేసినటువంటి ప్రారంభ కర్మలు ఉంటాయి, సంచిత కర్మలు ఉంటాయి. కర్మ ప్రకారంగా మనము జీవనం అనేటువంటిది సాగిస్తుంటాడు. మనకు కష్టం రాగానే కష్టం వచ్చిందని అస్సలకి అనుకోకూడదు. ఏదో కర్మ ఉంటుంది, కర్మ అనుభవించాలి. ఎండ ఉంటుంది, వర్షం వస్తుంది, లక్ష్యం ఏమిటి? గొడుగు. ఏ విధానంగానో భారతీయ జీవన విధానానికి ఎక్కడికే ప్రపంచ దేశాలకి మనస్సు బాగా లేకుంటే ఒక మానసిక వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు మనస్సు బాగలేదని. ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా సైకాలజిస్టులు బాగా వచ్చినట్టు ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకు అవసరం లేదు. ఒక దేవాలయానికి వస్తే, ఒక నామాన్ని చేస్తే, ఒక స్తోత్రం చేస్తే, ఒక మంచి కార్యక్రమంలో చేస్తే ఫలితం ఉంటుందంట. అందుకనే దేవాలయం నిర్మాణం చేస్తేనంట, నిర్మాణం చేసే వాళ్ళకే కాదు, నిర్మాణంలో ఒక ఉడతా భక్తిగా ఏ విధంగా సేతు నిర్మాణంలో ఉడతా భక్తి అనేటువంటిది అక్కడే వచ్చింది. వెళ్ళి 1 లక్ష ఇవ్వాలి అవసరం లేదు, 1 రూపాయి, 1 అనా పైసా ఇచ్చినా సరే లేదు, మాకు తోచితే చిన్న అక్కడ పుష్పం పడి ఉంటుంది, తొక్కుతారు తీసి చెత్తబుట్టలు వేసినా సరే, ఒక చిన్న పని చేసినా కూడా సూర్యుడు చంద్రుడు ఉన్న 7 సంతానాల్లో దేవాలయ నిర్మాణం కానివ్వండి, దేవాలయంలో సేవ కానివ్వండి, దేవాలయంలో పాల్గొనేటువంటి ఇక్కడనే కదండి రామప్రతిష్ఠనే కాదు ఎక్కడైనా సరే అంత ఫలితం అంట. నాకు సంతానం లేదు, నాకు సరిగ్గా మరలా ఆడ సంతానం ఉన్నారని బాధపడని అవసరం లేదంట. అంటే అంత అనుగ్రహం ఉంటుందంట. మాతారామో మత్ పితారామచంద్ర స్వామి రామో మత్ సఖా రామచంద్ర సర్వస్వం మే రామచంద్రు ఐశ్వర్యం రామ పూజనాథ్ సర్వసంపద. ఆయన ఆరాధిస్తే అన్ని వస్తాయండి. ఇప్పటి వరకు చాలా, ఈరోజు ఒక్కరోజు ఆలస్యం అయితే రేపు సమయంతో ప్రతి సమయం, ఎందుకంటే మొదటి రోజు కాబట్టి అందరూ దేవాలయం మీదకి రండి, హారతి తీసుకోండి. హారతి కాగానే మహాప్రసాదం తీసుకొని ఏ పదార్థము కూడా వీలంతగా ఎంత అవసరం ఉంటే అంత పడేయకుండా ఎంత అవసరమో అంతవరకు తీసుకొని ఆ అన్నపూర్ణ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రలు కాగలరు. మేము ఒకప్పుడు అన్నపూర్ణ సత్రంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మొదటిసారి వెళ్ళాం. అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు చూస్తే చాలా మార్పు వచ్చింది. చిన్న స్థానమే, అందులోకి ఒక చిన్న పండు కూడా తీసుకొని వెళ్ళలేదండి. ఎందుకంటే అంత గొప్పనైనటువంటి స్థానం అన్నపూర్ణ ఎక్కడ ఉందంటే విశాల కాలహరణ మేలర
खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिल गुणगणाडतु विजयतां सर्वं शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। భక్తులందరికీ కూడా మహాప్రసాదం తీసుకోండి. రేపు ఉదయం కూడా మీకు తెలిసినటువంటి వారికి అందరికీ కూడా చెప్పండి. కొన్ని ఇక్కడ మనకి ఇంట్లో అంటూ ముట్టు ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటూ ఉంటాయి. కొంచెం వాళ్ళు ఒక్కటి కొంచెం జాగ్రత్తగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఇంట్లో కూర్చున్నా సరే మేము ప్రసాదం పంపించడం జరుగుతుంది. అది ఒక్కటి చూసుకొని ఇక్కడికి వస్తే దేవాలయానికి వస్తే అందరూ ఇచ్చే ఉంటారు. రామతారక సహిత చండీ అద్భుతం అతి సుందరం శ్రీ మహేశ్వరి సేవ చేయగనామములతో వందనం. రామతారక సహిత చండీ అద్భుతం అతి సుందరం శ్రీ మహేశ్వరి సేవ చేయగనామములతో వందనం.
ललितमात विशेष पूजकु रामतारकलीन गदेवता మీ కలగం తీసుకోండి. क्षणं
पूजार्चना संकल्पित कर्मणि मंडप प्रवेशाग्रभूतं भूमि पूजनं बलिदानं च अक्षतान् తీసుకోండి అక్షతాన్ శ్రీత్వా భూమిం ధ్యాయేన అనండి చతుర్భుజాం శుక్లవర్ణాం కుర్మపృష్టోపరి స్థితాం శంఖ పద్మధరాం చక్రశూలయుక్తాం హరాం భజే ఆకర్షదేవి కళ్యాణి నమస్తే లోకధారిణి దేవి బ్రహ్మదత్తాసి ఆశ్రపేన అభివందితా భూమ్యై నమః देवी भार्गवी रम्यता देवी विष्णुना शंकरेण च पार्वत्या चैव गायत्र्या स्कन्देन श्रवणेन च यमेन पूजिते देवी धर्मस्य सिद्धिकीशया सौभाग्यं देहि पुत्रांश्च धनं रूपं च पूजिते प्रहाणार्घं इमं देवी सौभाग्यं च प्रयच्छ मे ओम सपरिवारायै भूम्यै नमः अर्घ्यं समर्पयामि దానిపైన కూర్చోడానికి రాలేదు అట్లా ముందు బాగా
आवाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि शनैश्चरमावाहयामि राहुमावाहयामि केतुमावाहयामि वरुणाद्यावायुदाभ्यो नमः नमृतद्वादः पुष्पकुकुमेन्दि नमृतपृथ्वीरात्मने गन्धं समर्पयामि అక్కడ కాదు ఇలా ఉంటుంది పెట్టేటప్పుడు అలా మళ్ళీ తీసేయాలి బట్టి ప్రోక్షాపరిజాద్దంతాదేన పరిహింజామి అమృతమర్ధన్మది ఓం ప్రాణాయ స్వాహా వానాయ స్వాహా వ్యానాయ స్వాహా ఉదానాయ స్వాహా సమానాయ స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా మధ్య పానీయం సమర్పయామి ఉత్తరా భోజనమస్తముఖ ప్రక్షాళనం కరోద్వర్ధనార్థే చందనముఖపాదార్థే ఊగీవలతాంబూలపూరక దక్షిణాంబరి కల్పయామి అక్షంతలు తీసుకోండి మంగళాయ ఉదాయ प्रजया सह जये भार्गवी दायादे प्रजानां जयमावह पूर्णे गिरिशदायादे पूर्णान् कामान् कुरुष्वमे अत्रे काश्यपि दायादे गुरुभद्रां पतिं मम सर्वबीज समायुक्ते रत्नौषधि वृते रुचिरे नन्दने नन्दे वासिष्ठी रम्यतामिह प्रजापति सुते देवी चतुरस्रे महीयसी सुभगे सुव्रते यज्ञे भार्गवी रम्यता अनेन कृतपूजनेन आवाहिता मण्डपस्य देवता प्रीयन्ता वरुणाद्यावाहित देवता प्रीयन्ता यज्ञमत्र करोम्यहं भूतानि राक्षसामपि ये प्रतिष्ठन्ति केचन ते सर्वेऽप्यपगच्छन्तु यज्ञमत्र करोम्यहम् नारायणः परः नारायणः परः किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अनन्तमव्ययं कविं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयन्ताप्यधोनितम् आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतन अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुना
क्षण्वन्तः कर्णावन्तः सखा योपनोदवेश्वसावभोवः आदिग्धा उपकक्षा सा उत्तेष्ठदागे भस्मात्मा उत्तेतदृष्टे यदा अष्टेषु मनासो दशेषु विद्राह्मणा संयतगातेन सभा साहेन सख्या सखानः इल्विभस्कृत्ये तुषनिर्ष्ये एषामनं हितो भवति दीनाय दिनान्तः कोशावास्ते पुष्पा गायत्रङ्को गायति षड्मारेषु ग्राभेनोदग्रभेन अथ सपत्नागुम् इन्द्रो मे निग्राभेनाधरागुम् अकः उग्राभम् च निग्राभम् च ब्रह्मदेवा अविरुभन् अथ सपत्नानिन्द्राग्नि मे विशोचेनान्व्यस्यताम् संवत्सरार्षायो यानि सत्या सञ्जीव्येन दीतिविरोचनेन विश्वाभाहि प्रतिदक्षः सञ्चेत्स्वान्ये प्रजापयेनोत्साहस्ते सौभागाय माते सुभसत्तारो अग्ने ब्रह्माणस्ते सन्दुमान्ये वामस्मे वृणदे ब्राह्मणा विनेशो अग्ने संवराने भगानः जगद्दक्षिणार्थं मम देव्या श्री सीतालक्ष्मणवरदशयुद्ध अर्वत्समेत श्री रामचन्द्र प्रभोः प्रीत्यर्थो शुक्ले यजुर्वेद प्रीतमः हिरण्यगर्भः समावर्तवाग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सदा आधारपृथिवीं यावकेमान् तस्मै देवाय हविषा विधेमा यप्राणतो निविशतो माहित्वै गरित्वा जातकातो बभूव यईशे अस्य विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेमा यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रस्य रतया सहाहुः यस्येमा प्रदिशो यस्य